हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स आई होप आपण भलରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଏହି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଟପିକ୍ ଆଣିଛି ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି 1857ରୁ 1947 ମସିହାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା सुभाष चंद्र बोस क्यों आंदोलन रे नेतृत्व नेथिले आमे जानिबा पिला माने हला जो हला देखा पिला माने जो पिला माने प्रथम करी चैनल टी रे विजिट करछंती ताले वीडियो टी को लाइक सब्सक्राइब कर दियंतु जहा द्वारा आपनकर किछि हेल्पफुल हेबा पिला माने आउ नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाइ परिबे पिला माने हला ठीक अछि पिला माने देरी न करी क्लास टी को आरंभ करिबा देखिए पिला माने हला जार टॉपिक होची पिला माने आम स्वाधीनता आंदोलन हला देरी न करी पिला माने पढिबा पिला माने देखो केतेक इंग्रेज बणिक 1600 मसीहा रे ईस्ट इंडिया नामक एक कंपनी प्रतिष्ठा करथिले केते मसीहा रे पिला माने 1600 मसीहा रे ईस्ट इंडिया नामक गोटे कंपनी गढिथिले जेमिति पिला माने ईस्ट कोन जो ईस्ट पटरे गोटे कंपनी गढि उठिथिले जार नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हला जेहेतु ईस्ट पटरे हला नॉर्थ ईस्ट जोटा चारिटे दिग अछि पिला माने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हला जेहेतु पिला माने एटा ईस्ट इंडिया ईस्ट पटरे जोटा बंगाला हो किंबा जो हला कोलकाता हो से पटरे एका गोटे कोन करथिले ईस्ट इंडिया नामक एक कंपनी गढिथिले हला जहा 1600 मसीहा रे ताको कोन करथिले प्रतिष्ठा करथिले हला तब देखो पिला माने आम देश को आसे वाणिज्य व्यवसाय करबा सेमानकर मुख्य उद्देश्य थिला क्यों मानकर पिला माने एई इंग्रेज मानकर मुख्य उद्देश्य कोन थिला पिला माने तांकर मुख्य उद्देश्य थिला पिला माने वाणिज्य व्यवसाय करबा हला तब देखो पिला माने से माने मुगल सम्राट जहांगीर कर अनुमति पाई प्रथमे सूरत ठारे व्यवसाय आरंभ करथिले मुगल सम्राट जोटा जहांगीर हला मुगल सम्राट जहांगीर कर अनुमति पाई से माने सूरत ठारे कोन करथिले व्यवसाय आरंभ करथिले हला बुझि परले पिला माने तब देखो कालक्रमे बॉम्बे जोटा वर्तमान कहू पिला ने मुंबई बोली कहू हला तब कलिकता जोटा वर्तमान कहू पिला ने कोलकाता हला ठारे वाणिज्य कोठी मान स्थापन करथिले जोटार की मुंबई कलिकता ठारे वाणिज्य कोठी मान स्थापन करथिले हला बुझि परले पिला माने वाणिज्य कोठी अर्थ कोन से पाखे गोटे गोटे घर तयारी करथिले हला कोठी अर्थ घर हला बुझि परले पिला माने हला तब देखो तले भारतर रेखांकित मानचित्र दिया जायछि तले दिया जायछि पिला माने भारतर मानचित्र देखिबा पिला टिके रुह हला से मानचित्र रे इंग्रेज मानकर वाणिज्य कोठी केउ ठारे थिला ता दर्शा जायछि हला से सब स्थान को लागि रहितिबा जलभागर नाम उल्लेख कर हला तब देखो पिला माने मानचित्र को देखिबे पिला माने एटा होछि मानचित्र हला बुझि परिलो पिला माने एटा उटे भारतर मानचित्र दिया जायछि पिला माने देखो नेक्स्ट कोन कह जायछि देखो वाणिज्य व्यवसाय करी इंग्रेज माने भारत रु प्रभुत धन रोजगार कले हला ए माने कोन कले पिला माने बहुत लोक मान ठगी हो किंबा लुटी नै के से माने कोन करथिले प्रभुत धन बहुत गुडे धन रोजगार कले हला तब देखो पिला माने निज देश को आम देशर धन रत्न किपरि लुटी नै जिबे सेते पई चिंता कले हला ए माने इंग्लैंड देश रे थिले पिला ने हला इंग्लैंड देश यूरोप रे रही अछि हला बुझि पले पिला ने जेहेतु इंग्लैंड देशटा जीवा पाई कोन आवश्यक पड़िबो इंग्लैंड देश को जदी जीवा पाई हमको जहाज किंबा नौका हमको नौका माध्यम रे हमें जाई परिबा हला तब देखो पिला ने एतिके धन रत्न कोन करिवे ये माने भारत रो किपरि से निज देश को किपरि कोन करिवे रप्तानी करिवे रप्तानी नुआ सॉरी से माने किपरि से लुटी नै से धन रत्न को सेटारे केमिति रखिबे हला संचय करिवे देखो तब देखो कोन कह जाछि देखिले आम देश रे थिबा अधिकांश लोक मानक मध्य एकता नै एटा एबे मध्य पिला माने ए मानकर आम भारतर लोक मानकर एकता नै सेति पई पिला माने जो लोक मध्य आसिकी
ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ହଉ କିମ୍ବା ସହର ହଉ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜା ମହାରାଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କଳି କଜିଆ ଲାଗି ରହିଛି। ସବୁବେଳେ କିଏ କହୁଛି, କିଏ ରାଜା କହୁଛି ମୋତେ ସେଇ ଉପାଧି ଦରକାର, କେଉଁ ରାଜା କହୁଛି ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ଏମିତି ଏକା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଭାଇ ଭାଇ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ହଉ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଛି, କଳି କଜିଆ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ହାବ ଭାବ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଆମ ଭାରତର ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କଳି କଜିଆ ଲାଗୁଥିଲେ, କିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସପକ୍ଷ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷ ରଖୁନଥିଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ, ସେମାନେ ଏପରି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, କୂଟ କପଟ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ରାଜାମାନଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଇଲେ ହେଲା। ଯେହେତୁ କୂଟ କପଟ ନୀତି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ, ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଦୁର୍ବଳ ପକାଇଲେ ହେଲା, ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଇଲେ ହେଲା। କେତେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଲେ। କେତେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମାନସିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କୂଟ କପଟ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଇଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କଲେ, ଅଧିକାର କଲେ ଆଉ ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟ ରାଜାଗୁଡ଼ିକୁ ଦଖଲ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫଳରେ ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଲୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ହରାଇଲୁ ହେଲା। ଆମେ ଆଗେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହରାଇଥିଲୁ ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ହଉ କିମ୍ବା ମୁଗଲ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅଲଗା ଦେଶର ରାଜାମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପରାଧୀନ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଧନ ରତ୍ନକୁ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଆମର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ସବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ପିଲା, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବହୁତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିଲା ପିଲା, ସେମାନେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମାନି ନେଉଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କୂଟନୀତି କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର ଭାରତର ଲୋକମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିକି ନ ଶୁଣିକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିନେଲେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ଓ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବେ। ମାତ୍ର ସେହିପରି ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କୂଟ କପଟ ନୀତିର କୁପ୍ରଭାବକୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଗ କଲେ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଗେ ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଯେଉଁଟା ଇନକମ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହାର ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଧନରତ୍ନକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱଦେଶକୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା। ସେମାନେ କୂଟନୀତିର କୁପ୍ରଭାବ ଲୋକେ ଭୋଗିଲେ। ତାଙ୍କର କୂଟନୀତି ଯେମିତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବକୁ ସେମାନେ ଭୋଗିଲେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଭାରତବାସୀ ମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଠି ଖଟାଇଲେ। ବେଠି ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ପଇସା ଦେଇ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ
କିଛି ପଇସା ଲୋଭରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଠି ଖଟାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କାରଣରେ ବିବାଦ ଲଗାଇଲେ। ଏମିତି ଏକା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର କୂଟନୀତି ଏକା ସେମିତି ଏକା ଥିଲା ହେଲା। ଜାତି ଜାତି ହଉ କିମ୍ବା କଲା ଗୋରା ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାରଣର ମଧ୍ୟ ହଉ ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବିନା କାରଣରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଉଥିଲେ। ଦେଶ ଦେଶ ଯେଉଁଟା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ବସାଇଲେ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାୱାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ହେଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ହଉ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚାକିରିରେ ପଦରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଟିକସ ବସାଇଲେ, ଅଧିକ ଟିକସ ବସାଇଲେ। ଟିକସ ଯେଉଁଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏବେ କହୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି କରେ ହେଲା। ଖାଇବାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ରାସ୍ତା ଚାଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟା ଏବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଅଧିକରୁ ଯେଉଁଟା ଟ୍ୟାକ୍ସର ଯେଉଁଟା ଟିକସ ଅଧିକ ବସାଇଲେ ହେଲା। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକ ବସାଇଲେ, ଯେଉଁଟା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ପଇସା ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଲା। ଇଂରେଜମାନେ ମନମୁଖୀ ଏକା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମନମୁଖୀ ଏକା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶାସନରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ସେମାନେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ହେଲା, ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ରାଜାମାନେ, ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ସେଇ ଇଂରେଜମାନେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ, ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏଇ ଆମର ଭାରତବାସୀମାନେ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ସିପାହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଭେଦଭାବ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସବୁ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, 1857 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗର କାରାକପୁର ଓ ବରହମପୁର ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଯେଉଁ 1857 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗର, ଯେଉଁଟା ଏବେ କହୁ ପିଲାମାନେ ବାଂଲା ହେଲା, କାରାକପୁର ଓ ବରହମପୁର ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। କେତେ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ, 1857 ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ମସିହା ଆଉ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, କାରାକପୁର ଓ ବରହମପୁର ଠାରେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। 1857 ମସିହାରେ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଆଗରୁ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କରି
କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କରି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏହି ବିଦ୍ରୋହ କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ତାପରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଯେହେତୁ ଦମନମୂଳକ ବିଦ୍ରୋହ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ ଆଉ ନାନା ସାହେବ ହେଲା। ନାନା ସାହେବ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଙ୍କି ଖୁଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଟା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଝାନ୍ସୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଯୋଉଟା ଝାନ୍ସୀ ହେଲା। ଯୋଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ, ନାନା ସାହେବ, ତାପରେ ଚାଙ୍କି ଖୁଣ୍ଡିଆ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଙ୍କି ଖୁଣ୍ଡିଆ, ଏମାନେ ସେହି ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ এই ବିଦ୍ରୋହ କାହା ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ଏମାନେ ଦମନମୂଳକ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ଯେହେତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁରର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯୋଉ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଓ ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଅନୁଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅନୁଗତ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିକି ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଓ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ହେଲା। ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଯୋଉଟା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ହଜାର ସେଇ ସୈନ୍ୟଗଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହଜାର ସୈନ୍ୟଗଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖ, 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି। 1857 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଐତିହାସିକମାନେ କାହିଁକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ତାର ଯେକୌଣସି 3ଟି କାରଣ ଲେଖ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧଟା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉଟା ଯୁଦ୍ଧଟା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଯୋଉଟା ବଙ୍ଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ କାରାକପୁର ହେଲା। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା କାରାକପୁର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବଙ୍ଗର କାରାକପୁର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ହଁ। ଆଉ କିଏ ଏଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଥିରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଯୋଉ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ତାପରେ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଉ ଚାକି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତାପରେ ନାନା ସାହେବ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। କାହା ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହଟା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଏହି ବିଦ୍ରୋହଟା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଯେହେତୁ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସି ସେମାନେ ଧନରତ୍ନ ସହିତ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଆମ ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କର ହେଲା। ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ହେଲା।
କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାପରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତବେ ଦେଖ, ଏଣୁ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ସହରର ଜାଲିଆନାବାଗ ଠାରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ? 1919 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁଠାରେ? ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ସହରର ଜାଲିଆନାବାଗ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିଛି? ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଜାଲିଆନାବାଗର ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସେଇଠାରେ କ'ଣ ହଜାର ହଜାର ବା 20,000 ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ସେଥିରେ ଛୋଟ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିଲେ। ହେଲା, ହଠାତ୍ ସେହି ସଭାରେ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ଜେନେରାଲ ଡାୟର ପହଞ୍ଚି ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିଛି ନ କହି କିଛି ନ ଜାଣିକି ସେମାନେ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ଡାୟର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁ କ'ଣ ହେଲା? ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଟଳି ପଡ଼ିଗଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଗଲାନି। ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ପଞ୍ଜାବକୁ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ସମଗ୍ର ପଞ୍ଜାବକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ପଞ୍ଜାବର ଯେଉଁ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ନଥିଲା ଜାଲିଆନା ଯେଉଁଟା ଅଲଗା ଟିକେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେଇ ଜାଲିଆନାବାଗ ଯେଉଁଟା କିଲ୍ଲା ନଥିଲା କି ସେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 10th ବହିରେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଟିକେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 10th ବହିରେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା, କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379 ଓ ଆହତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 1200 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 1200 ଓ 3600 ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ହେଲା, ଏହି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଦସ୍ତାନାମାରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ତାଙ୍କର ମୃତକ ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିବା ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ 379 ଥିଲା। ଆଉ ଆହତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ 379 ଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆହତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ 1200 ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ 1200 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ 3600। ହେଲା, ବା 3600। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କ୍ରମେ ଏହି ଖବର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ବାହାରିଗଲା। ହେଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ହେଲା, କ୍ରମେ ଏହି ଖବର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିଗଲା।
जो ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖବରଟା ସାରା ଭାରତକୁ କ'ଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପିଗଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଭରି ଉଠିଲା ହେଲା। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏ ଇଂରେଜ ମାନେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବା ଯେତେ ସଭା ସମିତିରେ ଥିଲେ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଗୁଲି ମାଡ଼ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଲି ବର୍ଷଣ କଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବିନା ସଚେତନରେ ଯେହେତୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଭରିଗଲା ହେଲା ହେଲା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ମନରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଯୁବକ ଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ପିଲାମାନେ ଉଧମ ସିଂ ହେଲା। ଉଧମ ସିଂ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଯୁବକ ହେଲା। ସେ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକଟା ହେଲା। ସେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ ହେଲା। କ'ଣ କଲେ ସେ କଲେ ବଳେ କୌଶଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମନ କଲେ ହେଲା। ଆଉ ଶପଥ ନେଲେ କି ମୁଁ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ନ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବି ନାହିଁ ଏମିତି ଏକା ସେ ଭାବିଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଶପଥ ନେଲେ କି ମୁଁ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲିକି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦେଖ ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୁଲି କରି ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ହତ୍ୟା କଲେ କିଏ ଉଧମ ସିଂ ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଲା ଉଧମ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଉଧମ ସିଂ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଓ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ହେଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଓ ଆଇନର ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ହେଲା। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ 1920 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ 1920 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଏହା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ 1920 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଅହିଂସା ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ହିଂସା ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ହିଂସା ହିସାବରେ ଯଦି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାବୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଦେଶ ସାରା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେଶ ସାରା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ କଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏକା ଖୋଲିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ନଥିଲା ହେଲା। ଆମ ଭାରତରେ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଆଗରୁ ଗୁରୁକୁଲ ଥିଲା ହେଲା। ଆଗ କାଳରେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଗୁରୁକୁଲ ଥିଲା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତିଆରି କଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କଲେ।
तापरे जो आमे कहना को इंग्लिश इंग्लिश वर्डटा सेमाने एका तांकर दान बोली कह जाए इंग्लिश जो कथाटा तांकर दान है समस्तଙ୍କର दान रही किंतु से माने कोना भूल कले पिलाने तांकर गोटे भूल थिला कि से माने आम देश रही कि अत्याचार करथिले है एबे मध्य से माने रही थांते ताहेले हमर भारत कोना ही थांता अग्रगति घटी थांता किंतु से मानकर जोटा को प्रभाव जोगो ताहेबा पाए देले नाही है तापर देख पिलाने तब देख से माने निज साम्य साध्य मते असहयोग आंदोलन को समर्थ जणाइले सरकारी जो सरकारी कर्मचारी माने चाकरी छाड़ी देले सरकारी जो 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 कर्मचारी माने करूथिले सरकारी चाकरी से माने कोन कले सेतिरो सरकारी चाकरी को कोन कले छाड़ी देले पिलाने तपरे वकील माने आईन व्यवसाय छाड़ी एही आंदोलन जोग देथिले वकील माने कोन कले पिलाने एही आंदोलन को छाड़ी दे जोटा व्यवसाय को छाड़ी दे कि कोन कले एही आंदोलन जो असहयोग आंदोलन रे जोग देथिले केतेक स्वाधीनता चेता व्यक्ति से मानकर उच्च पदवी और पदक आदि त्याग कले है तापरे लोके बिलात लुगा पिंधिले नाही विदेशी लुगा कोन कले वर्जन कले है तापरे चारिआडे इंग्रेज शासन विरोध रे आंदोलन कले तापरे चारिआडे कोन कले इंग्रेज सरकार विरोध रे से माने कोन कले जोटा जोटा कोन कले विरोध कले विदेशी द्रव्य आमे पिंधिबु नाही विदेशी खाद्य आमे खाइबु नाही हला विदेशी कपड़ा आमे पिंधिबु नाही बोली कि से माने कोन कले नारा देले हला बुझी परले पले ना हां तापरे देखो परिशेष रे एही आंदोलन गण आंदोलन रे परिणत होतिला जेहेतु पिलाने समस्त गोटे गोटे लोक मिसिकी एही आंदोलन रे कोन कले जेहेतु नारा देथिले तापरे देश सारा एही आंदोलन कोन हला व्यापी जायथिला जहा गण आंदोलन रे परिणत हला तापरे देखो आम राज्य ओडिशा रे उत्कलमणि गोपबंधु दास एही आंदोलन रे नेतृत्व नेथिले जेहेतु आम ओडिशा रे मध्ये हेतिला सेति पई आम ओडिशा रो नेतृत्व के नेथिले पिलाने पंडित गोपबंधु दास हला के आंदोलन रे नेतृत्व नेथिले पिलाने असहयोग आंदोलन रे हला बुझी परला पिलाने तापर देखो उत्तर प्रदेश रा गोरखपुर जिल्ला रा चोरी चोरी ठारे गांधीजी नेतृत्व रे असहयोग आंदोलन अहिंसा नीति रे चले थेबा बेले आंदोलनकारी माने सेठारे थेबा गोटे थाना को पोड़ी देथिले जते बेले पिलाने उत्तर प्रदेश रे गोरखपुर जिल्ला रे गोटे चोरी चोरा ठारे जते बेले गांधीजी अहिंसा मूलक नीति आपणे कि असहयोग आंदोलन करथिले सेते बेले पिलाने आंदोलनकारी माने कोन करथिले से गोरखपुर जिल्ला रा चोरी चोरा थाना को कोन करथिले पोड़ी देथिले एहा फल रे थाना रे थिबा सिपाही जीवंत पोड़ी जाय कि मरि गले हैला जो सिपाही माने थिले पिलाने से माने जीवंत पोड़ी जाय कि कोन कले मृत्यु वर्ण करथिले हैला आ केतेक पुलिस कर्मचारी को मध्य अत्याचारित होइथिबा लोके निर्दय भावे हत्या कले आ जते पुलिस माने थिले पिलाने से माने कोन करथिले आंदोलनकारी माने हत्या करथिले पिलाने हैला तापर देखो पिलाने एही परिस्थिति गांधीजी मन रे दुख देला पिलाने जेहेतु पिलाने कोन कहिथिले गांधीजी मु अहिंसा आंदोलन करी जो कोन करबी भारत को स्वाधीन करबी बोली भाबिथिले तांको मन कोन हला पिलाने जेहेतु पिलाने एही जोटा अहिंसात्मक जोटा आंदोलनटा हिंसात्मक आंदोलन रे परिणत होइतिला पिलाने सेति पई गांधीजी को मन रे कोन हला दुख विमुखी घटिथिला हला बुझी परले पिलाने हां तापर देखो से देखिले हिंसा मार्ग रे असहयोग आंदोलन जोटा असहयोग
ଚାଲିଲେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେବ। ସହଜରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ଆଗେଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଯେହେତୁ ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସରକାର କେଉଁ ସରକାର, ଇଂରେଜ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଉ ସିପାହୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସିପାହୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଥାନାକୁ ଯେହେତୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଚୋରି ଠାରେ ଥିବା ଯୋଉଟା ଥାନାକୁ ଯେହେତୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେଥିରେ ସିପାହୀ ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେ ସିପାହୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ହେଲା ଭାରତୀୟବାସୀ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଯିଏ ଲିଡର ଥିବ ପିଲାମାନେ, ତାହାଙ୍କୁ ଏକା ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲା? ତାପରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ବହୁ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରାଗଲା। ଲୋକେ ଅରଟରେ ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ବୁଣିଲେ, ତାପରେ ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ଓ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ପିଲାମାନେ ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କର ମନରେ ହେଲା। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଜେଲରେ, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ହେଲା। କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଲୋକେ ଅରଟରେ ସୂତା କାଟିଲେ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କଲେ, ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ମାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ କଲେ ହେଲା। କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଣ ମାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ କଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ଆଇନ କଲେ ହେଲା। ଏହି ଆଇନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଞ୍ଚ ଆଣିଲା। ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଣ ମାରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ତାପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେହେତୁ ଆଇନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଥିରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଞ୍ଚ ପକାଇଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଭାରତୀୟବାସୀ ମାନେ ଲୁଣ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନେଇ ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଇନ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଇନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଭାରତୀୟବାସୀ ମାନେ ଲୁଣ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଇନ ଥିଲା ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ 1930 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଉଟା ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ କ'ଣ କଲେ, ଲୁଣ ମାରିଲେ ହେଲା। ବୁଝିଲା? ଦେଖ, ଏହା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାଟା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଦାଣ୍ଡିରୁ, ଯୋଉ ନାହିଁ କି ଦାଣ୍ଡିରୁ ଏକା ଏ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ସେଇ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଣ ମରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଲବଣ ଆଇନକୁ ଯୋଉଟା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ
समस्त जोटा भारतर समस्त अंचल कौन करा लवण आईन को भांगी लुण मरा जाइथिला पिलाने। तापर देख आम राज्यर सत्याग्रही माने मध्य इंचुड़ी हस्तरंग गोप हुमा इरम्र आदि स्थान रे समवेत होई लुण मारिले ହେଲା। ଏଇ ହୁମାଟା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ହୁମାଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ତାପରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପିଲା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ରମାଦେବୀ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ। ହଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବହୁ ଯୁବକ ଓ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାପରେ ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ତାପରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ରଘୁ ଦିବାକର ତାପରେ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ତାପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଆଦିଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଭରସା ନଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭରସା ନଥିଲା ହେଲା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ତେଣୁକରି ସେ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଜାପାନକୁ ପଳାଇଥିଲେ ହେଲା ପଳାଇ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ। ଯୋଉଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ନାମକ ଏକ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ। କିଏ ଗଢ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯୋଉଠାରେ ପିଲାମାନେ ଜାପାନରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜନ୍ମ ମାଟିର କେତେକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ପିଲାମାନେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବି। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ ବୋଲି କିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇକି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଯୋଉଟା ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଜାପାନରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ନିଜର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ କର୍ମନିଷ୍ଠା ଓ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରୂପେ ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଘଟିଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ କ୍ୱାଏଡ୍ ଯୋଉଟା କ୍ୱାଏଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ କ୍ୱାଏଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ଟାଣୁଆ ନେତାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସହଜରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ହେଲା। 1942 ମସିହାରେ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ହେଲା। ଭଲରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଭାରତର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏହି କମିଟିରେ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ଯେହେତୁ 1942 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସିଲା ଯୋଉଟାକୁ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। 1942 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏହି କମିଟିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ଭଲରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆସିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା।
ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅରାଜି ହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଯଦି ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅରାଜି କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲିକି କହିଲେ ହେଲା। ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗୃହୀତ ହେବାର ପରଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଯେଉଁଟା ଗୃହୀତ ହେବା, ଯେଉଁଟା ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପରଦିନ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା? ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ହେଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଲିନୀ, ଆସଫ ଅଲି ପ୍ରଭୃତି ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବେଗରେ ଏହି ଖବର ଭାରତର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଧ୍ୱନିରେ ଭାରତର ଆକାଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଇଂରେଜ ଶାସକ ଭାରତ ଛାଡ଼ ବୋଲିକି ଧ୍ୱନିରେ, ଏହି ଧ୍ୱନିରେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇଥିଲା ଆମ ଭାରତ ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଡାକଘର, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆଦି ପୋଡ଼ି ପକାଇଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଦମନକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, ଗିରଫ ହେଲେ, ତଥାପି ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ପଥରରୁ ଓହରିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଥରେ କ'ଣ ଓହରିଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ସେଇ ସଂଗ୍ରାମକୁ କ'ଣ କଲେ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଦମନମୂଳକ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଖବର ପାଇଲେ। ବଢ଼ିଆ କରୁଛ ବୋଲିକି ଭାବୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। 1943 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଜେଲରେ ଅନଶନ କଲେ ହେଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ଜାଣି ଇଂରେଜ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ଖଲାସ କଲେ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1944 ମସିହାରେ ଜେଲରୁ ଖଲାସ ହେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଏଣିକି ଆଉ ଧମକ ଦେଇ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଭାବିଲେ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ 1945 ମସିହାରେ ଶ୍ରମିକ ଦଳର ନେତା ଅଟଲି ବିଲାତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପିଲାମାନେ। ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥିଲା। 1947 ମସିହାରେ ବିଲାତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହି ଆଇନ ବଳରେ 1947 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କଲା। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ଭାବେ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚିତ ହେଲୁ। ଏସବୁ ଆମ ଭାରତର ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରେମୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମ ଦେଶର ଶାସନଭାର ଆମେ ଫେରି ପାଇଲୁ। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିଛୁ। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଆମର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। କୌଣସି ସମୟରେ ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି କଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନକୁ ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ପାଠ ହେଲା। କେତେ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ିଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1600 ମସିହାରେ ହେଲା। କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଠାରେ ଗଢ଼ିଥିଲା? କାହାଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇ ଏହି କମ୍ପାନୀଟା ଗଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବ ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ
ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଡିପ୍ଲି ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଧ୍ୟାନ କରିକି ପଢ଼ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଏତିକି ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ।